नमस्कार मु आज आपणकर देवंकर महांती आज आपणकर क्लास आरंभ होची तेणु क्लास 6 आज भूगोल प्रथम क्लास आपने देखु केमती लगुच आप सांग मान सहित सेयार करूँ आपण सांग को कहतु एसडीएम एजुकेशन चैनल को आसी देखापी केमती पाठ पढ़ा हो कौन होपर जाकि सब्सक्राइब और लाइक करूँ ठीक अच्छे आप फ्रेंड मान को सेयार करूँ ठीक अच्छे आज आम देखा जो प्रथम विषय हूँ कौन दे ना हूँ पृथ्वी और सौर जगत प्रथम अध्याय पृथ्वी और सौर जगत कौन दे देखु ना आम पृथ्वी पृष्ठ सब सब करूँ सकाळ आकाश रे सूर्य उदय और संध्या अस्त होबार देखू दिन बेला आम पृथ्वी सूर्य आलोक और उत्ताप पाई राति सूर्य दिन देखा जाते ना देखा जाती चंद्र आकाश चंद्र आकार उदय और समय अवस्थित प्रतिदिन बदली थाए तार अर्थ कौन पृथ्वी जो आम चंद्र देखुचे तार अवस्थिति भी सब बदलुचे पृथ्वी घूरवा सहित कौन सूर्य आमर सूर्य मध्य घूरुंटे निज अक्ष चारिपटे एवं चंद्र सी हूँ चारिपटे बुलूँ तेणु ये आम कह रखा जाए पृथ्वी एक ग्रह आम समस्त पृथ्वी पृष्ठ में बास करूँ दिन बेले पृथ्वी सूर्य आलोक और उत्ताप पाई थाए ठीक अच्छे तापर आकाश चंद्र आकार और उदय समय और अवस्थिति प्रतिदिन बदली थाए कहले चंद्र आकार वृद्धि पूर्णिमा दिन संपूर्ण गोल देखा जाते तार अर्थ कौन कहते जो दिन पूर्णिमा से दिन हूँ कौन होता है ना चंद्रमा देखिए आपंकर पूरा गोल देखा पूर्ण आकार देखा है जो दिन अमावस्या थाए से दिन कौन थाए ना हूँ पूरा कला देखा जाते चंद्र आकाश दिन दिन राति सूर्य अवस्थित था मात्र सूर्य हूँ पृथ्वी घूर्णन बल जो पृथ्वी जेहेतु केमती देखो पृथ्वी जदि एमती थाए पृथ्वी कौन करे सी सूर्य चारिपटे जदि सूर्य एमती था सूर्य जदि एमती था तो यांकर चारिपटे सी बुलूँ एवं से निज चारिपटे एमती एमती बुली 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 चली ठीक अच्छे जो गोटे दिन दी थर बुलूँ है केमती ना हूँ जो दिन दिन राति किपरि होता है तार कारण हूँ जो पृथ्वी जिते तार वन टाइम हूँ से घूरी बुली थाए से हूँ दिन गोटे सैड हूँ सूर्य सैड को दिन कर और सूर्यर अपोजिट सैड को कौन कर ना राति कर तेणु ये कौन करता है एमती सूर्य चारिपटे बुलिया सहित निज अक्ष चारिपटे बुली थाए या परिक्रमण कर एवं निज अक्ष चारिपटे जोटा बुली था हूँ कौन कर आवर्तन कर तेणु आम चलिए एवं चलते आम आउ कौन देखिए ठीक अच्छे महाजागतिक पिंड क्या जो देखो ये देखो जोटा गार मार्चे महाकाश देखा सूर्य चंद्र समेत अन्य महाजागतिक पिंड कहुए उज्जवल पिंड जो गुड़ा अच्छे कौन कहते ना हूँ महाजागतिक पिंड कहुए बुझिपारे तेणु आउ आगे जा केत महाजागतिक पिंड सूर्य ढेर बड़ और उज्जवल देखा जाती तो अमावस्या पूर्णिमा बुझिपारे महाजागतिक पिंड बुझिपारे एवं चलते सूर्य एक नक्षत्र होता है कारण कौन ना नक्षत्र मानकर निजर आलोक निजस्व आलोक थाए देख देख कौन थाए ना पृथ्वी दूर से थाए क्षुद्र बृहत देखा से निजस्व आलोक और उत्ताप अच्छी कौ मानकर देखो आउटे तो गाढ़ कर देते से निजस्व आलोक और उत्ताप अच्छे जो मानकर मिंजी मिंजी यही उज्जवल तारका पिंड को नक्षत्र बा तारका कही था आम सूर्य को कौन कह नक्षत्र कह कहीं आलोक अच्छी से
ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ନା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମହାକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହାଲୋକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ କୁହାଗଲା। କିଏ ଗଲା? ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତ୍ୱକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଲୋକ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାପିଥାନ୍ତି। ଆଲୋକ ବର୍ଷ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ। ଏଇଟାକୁ ମୁଖତ୍ୱ ରଖିବ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯେତେ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 60 ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ 60 ମିନିଟ୍ ଗୁଣନ 60 ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟୁ 365 ଦିନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ଦୂରତା ଆଲୋକ ଗତି କରିଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାରର ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ହଁ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ହେଲା। ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝି ନେବା। କ'ଣ ନା ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ କେତେକ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳ ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ହେଲା ଆକାଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ରହିଥାଏ। ଏ ଦେଖ ମାରୁଛି ଆକାଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହେଉଛି 7ଟି ଋଷିଙ୍କର ନାମରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଶିଶୁମାର ଥାଏ। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ କ'ଣ ନା କ୍ରତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚ। ଏଗୁଡ଼ାକ କାଲି ମୁଁ ପଚାରିବି, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ହେଉଛି କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆକାରରେ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆକାରରେ ଥାନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚିହ୍ନ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହେଲା ଏମିତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ନା ଧ୍ରୁବତାରା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯେଉଁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତାରକାକୁ ଧ୍ରୁବତାରା କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ରତୁ ଦିଗରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ନା କ୍ରତୁ ଦିଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରତୁ ଦିଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ତାହା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେହି ତାରକାଟା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବତାରା ହେଲା। ଧ୍ରୁବତାରା କୁହାଯାଏ। ଧ୍ରୁବତାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ କ'ଣ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଉତ୍ତର ଦିଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ସର୍ବଦା ସେହିଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିଁ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ରତୁ ଯୋଗୁଁ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମେରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବତାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ମେରୁ ତାରା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଧ୍ରୁବତାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ତାରା କୁହାଗଲା ମେରୁ ତାରା କୁହାଗଲା। କେଉଁ ତାରା କୁହାଗଲା ଧ୍ରୁବତାରାକୁ ହିଁ ମେରୁ ତାରା କୁହାଗଲା। ଏବେ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କହିବା ହେଲା। ଗ୍ରହ କାହାକୁ କହିବା ଯାହାର ଆଲୋକ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଯେ କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ତାରକା ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିଥାଏ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଗଲା ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ ଯାହାର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ଯାହାର ତେବେ ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ହେଉଛି ଗ୍ରହ। ଉପଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେମ୍, ଯାହାର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗ୍ରହ ହେଉଛି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଥାଏ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ହେଉଛି ସେ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଥାଏ। ଏଇଟା ଯଦି ଗ୍ରହ ତାର ଚାରିପଟେ ଯିଏ ବୁଲିବ ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ କହିବା ନା ହେଉଛି ଉପଗ୍ରହ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସୌରଜଗତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ସୌରଜଗତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିବାର ଅଛି। ସେ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ରହିଲେ ଦେଖ ସେ ପରିବାରରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି 8ଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ 8ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ରହ। ଦେଖ 8ଟି ଗ୍ରହ ଏବଂ 3ଟି ବାମନ ଗ୍ରହ, ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହଣପୁଞ୍ଜ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉଲ୍କା ଓ ଧୂମକେତୁ ନେଇ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୌରଜଗତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସୌରଜଗତ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ଚାଲ ସୌରଜଗତ ଗଲା। ଏବେ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ହେଉଛି ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ପୃଥିବୀଠାରୁ 130 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କାହାଠାରୁ ନା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ହେଉଛି ସମୟ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ହିସାବରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରାୟ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ପୃଥିବୀକୁ 8 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଆୟତନ ଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ମହା ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କରିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କେଉଁଟା ନା ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼ ନା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 27 ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସୌର ଜଗତରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗ୍ରହ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ହେଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଗ୍ରହଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ବୁଧ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରେନସ୍ ନେପଚୁନ୍ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ହେଉଛି ଗ୍ରହ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ନା 27 ଗୁଣ ଏଠି ତାପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ଏହି 8ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହଁ ଶନି ଗ୍ରହକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରହକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଦେଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଆକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ବୃହସ୍ପତି ଆୟତନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଆୟତନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଧ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ଶନି ଚାରିପଟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବଳୟ ଥାଏ। ଶନି ଚାରିପଟେ ବଳୟ ଥାଏ। ତେବେ କାହାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବଳୟ ଗ୍ରହ ଥାଏ ନା ହେଉଛି ଶନିଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବଳୟ ଗ୍ରହ ଥାଏ। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତଃ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅନ୍ତଃ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରରେ ରହିଥିଲା। ସେମିତି ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରେନସ୍ ନେପଚୁନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବହିର୍ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବହିର୍ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ 2006 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲୁଟୋ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରହ ଆକାରରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ 52 ଗ୍ରହ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ଦେଇଛି ସାରଣୀ ଦେଇଛି ଯେ ବୁଧ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାର କହିଛି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବୁଲିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ରହିଲେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛି ପୃଥିବୀ ଏମିତି ଯେଉଁ ବୁଲୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ନିଜର କ'ଣ ଆବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁଟା ବୁଲିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପରିକ୍ରମଣ କହିବା। କ'ଣ ପରିକ୍ରମଣ କହିବା ବୁଝିଲା। ଏବେ ସମାନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗ୍ରହର ହେଉଛି ପରିକ୍ରମଣ ଅଛି ଆଉ ହେଉଛି ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଅଛି। ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଏବେ ହେଉଛି ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ। ଏହା ଆୟତନରେ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ। ତ 5ତମ ଗ୍ରହ ହେଉଛି କିଏ ନା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଶୁକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଲା ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଧରିବା ଏଇଠି ହେଇଗଲା କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେଲା। ମେରୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ମେରୁ ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ମଝିକୁ ଯେଉଁଟା ଛୁଁଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ମେରୁ ଦଣ୍ଡ କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଅଭିଗତ ଗୋଲକ ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଆକାର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଭୂ ଆକୃତି ଓ ପୃଥ୍ୱୀରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଆକାର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଭୂଗୋଲକ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଭୂମି ସଦୃଶ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଲକ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଭୂଗୋଲକ କହିଥାଉ। ତ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ଆମର ହେଉଛି ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନୀଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳ ବାୟୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିବାରୁ ଏହା ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସୌରଜଗତରେ ଆଦିତ୍ୟ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ କାଲିଠୁ ଆମର ରହିବ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ପଠାଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।